कैप्टन रावत मीटिंग विचाले 18 नुकाती एजेंडे ते हुई चर्चा। डीजीपी ते एजीपी मीटिंग च रहे मौजूद। कैप्टन सिद्धू विवाद ते बोले रावत, ये कोई व्यक्तिगत नहीं बल्कि मुद्दों का विवाद। कैप्टन तो बागी धड़े ने पंजाब कांग्रेस इंचार्ज रावत तो किया किनारा। सूत्रों मुताबिक नहीं होएगी मुलाकात। बागी धड़े ने नहीं मंगया मुलाकात लिए कोई समा। कैप्टन के करीबी मंत्री राणा सोढी का वड्डा दावा। कैप्टन की अगवाई च ही लड़ी जाएगी 22 की चोन। अजे नहीं बदलिया जा सकता कोई चेहरा। हरीश रावत के 5 प्यारे वाले बयान की अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने भी सख्त शब्दों च की निखेधी। बोले बिना जानकारी अजिहे हवाले ना देन सियासतदान। 15 सितंबर तो बुलाया जा सकता है पंजाब विधान सभा का मॉनसून सैशन। विरोधी धिरां की मंग विचाले इजलास बुलाने के संकेत। 3 सितंबर को सद्या गया है एक दिन का स्पैशल सैशन। करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का किया गया तबादला। ग्रिड चलाया गया एडिशनल सैकटरी। किसानों के सिर पाड़न की वीडियो वायरल होने तो बाद हुई कार्रवाई। बीते दिनी अमृतसर च मिली 17 किलो हैरोइन के मामले 2 होर मुलजम गिरफ्तार। निशानदेही ते 4 किलो हैरोइन भी बरामद होने तक कुल 8 लोग पुलिस की गिरफ्त। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल कैप्टन रावत मीटिंग की। लंबा मंथन होया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ते हरीश रावत के विचकार। 3 घंटे तक लंबी मुलाकात चली है। 18 नुकाती एजेंडे ते चर्चा हुई है। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ते एडवोकेट जनरल अतुल नंदा भी मीटिंग च मौजूद रहे। कैप्टन सिद्धू विवाद ते रावत ने जो बयान दिता है, उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि मुद्दों का विवाद है। पंजाब सरकार ने ड्रग्स के मुद्दे पर काम किया है। बिजली समझौते सारे इकट्ठे रद्द नहीं हो सकते, ये उन्होंने वालों कहा गया। बस परमिटों पर जरूर कार्रवाई की जाए। सीएम फेस ते पार्टी नियमों की पालना होएगी, ये भी रावत होरां वालों बयान दिता गया। और उन्होंने कहा है कि इस पूरी मुलाकात बारे मैं हाई कमान नूं रिपोर्ट दे देवांगा। पर मंत्रियों की नाराजगी बारे कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जाणू करवा दिता गया। तो क्या लगता है कि ये जो विवाद जो चल रहा था जल्द ठीक हो जाएगा सर? अब हम कोशिश में हैं क्योंकि ये केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं है, ये इशू बेस्ड भी विवाद है। तो इश्यूज को भी हल किया जाए। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ज्यादा विवाद है, वो मेरे को लेकर जिस तरह से प्रकाश सिंह ने भी बोला था। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर कुछ परंपराएं हैं, हम उसी परंपरा के अनुसार चीजें सेट। तो एक पासे चंडीगढ़ च हरीश रावत एक्शन च नजर आए। पार्टी आगुआं दे नाल लगातार बैठकां कीतियां, उन्हां दी नब्ज टटोलण दी कोशिश की। तो उधर पंजाब कांग्रेस के कलेश विचाले नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंच गए। कल हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू नाल मुलाकात की सी ते जदों रावत चंडीगढ़ च मौजूद ने तां सिद्धू दा दिल्ली पहुंचना इस दे कई मायने कढे जा रहे। विधानसभा सैशन को लैके भी वड्डी खबर है। 15 सितंबर तो मॉनसून सैशन बुलाया जा सकता है। 3 दिनों का एक दिन स्पैशल 3 सितंबर को एक दिन स्पैशल सैशन पहला ही सरकार वालों सद्या गया है। तो हुण खबर आ रही ने कि 15 सितंबर तो मॉनसून सैशन हो सकता है। विरोधियों वालों लगातार सैशन को बढ़ाने की मांग की जा रही है और 15 सितंबर तो सैशन बुलाए जाने के संकेत मिले ने। कल मुख्यमंत्री ने कहा सी कि पहला एक दिन का स्पैशल सैशन है, फिर उस तो बाद अगला सैशन बुलाने बारे विचार किया जाएगा। तो श्रोमणी अकाली दल वालों अज 7 होर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिता गया। सब तो अहम नाम जगमीत सिंह बराड़, जिहड़े कांग्रेस छड्ड के अकाली दल च शामिल होए, उन्होंने मौण मंडी तो उम्मीदवार बनाया गया है अकाली दल वालों। इस तो इलावा मनतार बराड़ नूं कोटकपूरा तो टिकट दी गई है। परम बंस बंटी रोमाणा नूं फरीदकोट तो, रोजी बरकंदी मुक्तसर तो, जीत मिंदर सिद्धू तलवंडी साबो तो, सूबा सिंह जैतो तो ते शरणजीत सिंह ढिल्लों नूं सानेवाल तो अकाली दल वालों उम्मीदवार बनाया गया।
ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਚਾਅ ਕੁਝ ਮੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਲੂਕਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕ ਪਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀਟ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਛਲਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌੜ ਤੋਂ ਜਗਮੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ? ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੜਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੂ? ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੰਗਦੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਲੂਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆંકੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 9 ਸਵਾਲ ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਫਸਲਾਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਲਈ 7000 ਰੁਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਤੇ 12% ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ
ਅਸੀਂ 5000 ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ 40% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ MSP ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ FRP ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈ? MSP ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 0.5% ਘਟਾਈ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 85% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। खट्टर बोल रहे हैं कि हमने इतना किसानों के लिए कर दिया, उतना तो आपने कुछ भी नहीं किया। और जो बॉर्डर पे है वो सिर्फ पंजाब के। I think I'll have to educate Khattar a bit. कैसे एजुकेट कराऊंगा? कैसे है जी? कैसे एजुकेट अब मैं कागज राही जेड़े उन्हें भेजे ने ट्वीट, ਅਸੀਂ ਵੀ ट्वीट, वेयर माय ट्वीट, हैव यू सेंट दैट? वो कह रहे थे कि ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ राज्यपाल को खिलाया, राज्यपाल को आपने लड्डू खिलाया था। वो पंजाब से जितने भी किसान गए हैं मैंने नहीं उनको खिलाया, उन्होंने मुझे खिलाया। उन्होंने खुश होकर खिलाया नहीं। तो आप सर खट्टर साहब को कोई सुझाव देंगे इस मामले पे? नहीं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ 9 ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ SDM ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ SDM ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਜੇ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ DC ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਤਾਂ BJP ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BJP UP ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ BJP ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ UP ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ BJP ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। और आज भी जब भी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होंगे, किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी, बचकर रहना। जो हिंदू की बात करते हैं, ये RSS के लोग आपकी हत्या करवाने का काम करेंगे। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਕੈਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ SDM ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਟਕੈਤ ਨੇ BJP ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ये सरकारी तालिबानों का पहला कमांडर करनाल की जमीन पे मिला है, RSS का बंदा है और IAS अधिकारी बन चुका है। अगर हमको खालिस्तानी कहोगे तो हम आपको सरकारी तालिबानी कहेंगे।
ਟਕੈਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਐਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਸਾਧ ਰਹੇ ਆ। ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਕੈਤ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਨਕਲ ਜਸੂਜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ रुख हाले भी हमलावर ने। लेकर के भी कुछ कमेटियां आदि बनती हैं, तो मेरा दायित्व था कि मैं ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट से और उनकी टीम से और हमारे पंज प्यारे हैं लोग, 5 लोग हैं, तो उनसे वो राय परामर्श करूँ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਭਖਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। मैंने तो एक सम्मानजनक उद्बोधन समझ करके वो शब्द कहा था, फिर भी मेरी बात से किसी का दिल दुखा हो, किसी का भी दिल दुखा हो, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। उधर श्रोमणी अकाली दल ने भी हरीश रावत के बयान की निखेधी की है ते मांग की है कि धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाण दा केस दर्ज होवे। भाजपा पार्टी ने रावत के बयान नूं घटिया दस्सिया। इस करके मैं हरीश रावत जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਖੱਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हरीश रावत जी हमेशा ही सब धर्मों का सत्कार करते हैं। अगर किसी को ऐसा बुरा लगा है तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी आगे से ध्यान रखेंगे। बेशक हरीश रावत ने अपने बयान की माफी तो मंग ली है, पर सियासतदानां नूं अजिहे बयानां तो गुरेज करना चाहिए है जिन्हां ते विवाद पैदा हो जाए। पंकज कपाही नाल नपिंदर बराड़ की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने भी किया है कि जे गुरमत सिद्धांतां दी समझ नहीं है तो अजिहे बयानां तो गुरेज करना चाहिए है। नहीं समझ है गुरबाणी दी या गुरमत सिद्धांतां दी समझ नहीं है, गुरबाणी शुद्ध पढ़न दी जिहड़ी जांच नहीं है, तो फिर गुरबाणी पढ़न तो जिहड़ा वो गुरेजी करना चाहिए। नहीं बोलनी चाहिए गुरबाणी। गुरबाणी बोलते वक्त गुरबाणी दी जिहड़ी शुद्धता का ख्याल रखा जाना, गुरबाणी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥਾਵਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 23 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਾੜੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ, ਸੰਤ ਨਗਰ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।